Good morning, learners. How are you? I am fine by the grace of Allah. During this corona period, I hope you are all well by the grace of Allah or God. However, dear learners, do you know what I discussed in my first online class? Yes. In my first online class, I discussed voice of assertive sentence. I hope you have understood this lesson. Dear learners, this is my second online class. In this class, I am going to discuss voice of interrogative sentence. So, dear learners, beginning this lesson, we have to know how to change the voice of interrogative sentence. In this lesson, we have also have to know what is interrogative sentence. Now, I am going to discuss what is interrogative sentence. Dear learners, an interrogative sentence is a sentence which asks question. Okay? An interrogative sentence is a sentence which asks question. Bengali meaning interrogative sentence হইল সেই সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। ওকে? Dear learners, we know there are three types of interrogative sentence. There are three types of interrogative sentence, such as, have you eaten rice? This is an interrogative sentence because here have auxiliary verb. Does he write a letter? This is an interrogative sentence. Here does do verb. And who has broken the pen? This is an interrogative sentence because who is a WH word or interrogative pronoun. So, we can tell there are three types of interrogative sentence. Number one, beginning auxiliary verb. Number two, beginning do verb. Number three, beginning WH word. অর্থাৎ ডিয়ার লার্নার্স আমরা বলতে পারি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তিন ধরনের। কিছু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আছে যার শুরুতে বি ভার্ব এর ওয়ার্ড থাকে, যেমনটি হ্যাভ ইউ ইটেন রাইস, এখানে হ্যাভ বি ভার্ব। কিছু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আছে যার শুরুতে ডু ভার্ব ডু ডিড ডাজ থাকে, এখানে ডাজ হি রাইট এ লেটার ডাজ ডু ভার্ব। আর কিছু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আছে যার শুরুতে WH ওয়ার্ড থাকে, অর্থাৎ যার অন্য নাম ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। সো we can tell there are three types of interrogative sentence. Okay? Now, we have to know how to change the interrogative sentence. There are many ways to change the interrogative sentence, but if we have to change this sentence easily, we have to follow 4 steps. অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস করার জন্য অনেক উপায় আছে, কিন্তু এখানে আমি বলছি যে আমরা যদি সহজে সুন্দরভাবে এটাকে আমরা বোধগম্য করতে চাই তাহলে আমাদের 4টি স্টেপস ফলো করতে হবে। There are 4 steps to change the interrogative sentence of voice. Stage 1,
চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স ইনটু অ্যাসার্টিভ, অর্থাৎ যে সেন্টেন্সটি থাকবে প্রথমে সেই সেন্টেন্সটিকে অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত করতে হবে। দ্বিতীয় স্টেপে চেঞ্জ দ্য ভয়েস, অর্থাৎ দ্বিতীয় স্টেপে আমরা ওই সেন্টেন্সটাকে ভয়েস চেঞ্জ করব। থার্ড স্টেপ চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স ইনটু ইন্টারোগেটিভ অ্যাগেইন, অর্থাৎ যে সেন্টেন্সটিকে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করলাম ওই সেন্টেন্সটাকে আবার ইন্টারোগেটিভে রূপান্তর করতে হবে। ফোর্থ স্টেপ বিগিনিং দি নোট অফ ইন্টারোগেশন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স, অর্থাৎ সর্বশেষে সেন্টেন্সের শেষে ইন্টারোগেটিভ চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, উই ক্যান টেল there are 4 steps to follow the change of interrogative sentence, the change of interrogative sentence of voice. Step 1, change the sentence into assertive. Step 2, change the voice. Step 3, change the sentence into interrogative again. Step 4, beginning the note of interrogation at the end of the sentence. Okay dear learners, আমরা জানতে পারলাম যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে প্যাসিভ ভয়েস করতে হলে একবারে করা যায়, আবার যদি আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে চাই তাহলে আমরা এক একটা স্টেপ ফলো করে আমরা করতে পারি। সো ডিয়ার লার্নার্স, আমরা বোর্ডে যদি লক্ষ্য করি তাহলে কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে। For example, active voice, have you eaten rice? This is an interrogative sentence because have is a auxiliary verb. যদি এই সেন্টেন্সটিকে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করতে চাই তাহলে আমরা 4টা স্টেপ মানে অতিক্রম করব। প্রথম স্টেপে অ্যাসার্টিভ, চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স ইনটু অ্যাসার্টিভ। এই যে ফার্স্ট স্টেজে যে কথাটা বলা আছে চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স ইনটু অ্যাসার্টিভ, তো হ্যাভ ইউ ইটেন রাইস, দিস ইজ অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ফার্স্ট স্টেজে এটাকে আমরা অ্যাসার্টিভ করব। তো আমরা জানি যে অ্যাসার্টিভ এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করার সময় একটি ওয়ার্ডের স্থান পরিবর্তন হয়। হ্যাভ অক্সিলারি ভার্ব, ইউ সাবজেক্ট। এখন আমরা যদি ইউকে প্রথমে আনি এবং অক্সিলারি ভার্বকে যদি সাবজেক্টের পরে আনি, এভাবে অ্যাসার্টিভে রূপান্তর করা যায়। সো ইউ হ্যাভ ইটেন রাইস, দিস ইজ অ্যাসার্টিভ। নাও এখন আমরা এই সেন্টেন্সটিকে প্যাসিভ ভয়েস করব। আমরা জানি ইউ হ্যাভ ইটেন রাইস এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ভয়েস চেঞ্জের যে রুল আমরা গত ক্লাসে শিখেছি, সেখানে আমরা জেনেছি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস করতে হলে প্রথমে সাবজেক্ট নিতে হবে, তারপরে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন এর একটি নিতে হবে, তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতে হবে, বাই নিতে হবে, তারপর সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে। সো সেইভাবে আমরা রাইস হ্যাজ বিন ইটেন বাই মি, অর্থাৎ রাইস ছিল অবজেক্ট, তাকে সাবজেক্ট করেছি, তারপরে সাবজেক্টের সাথে মিল রেখে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, তাই হ্যাজ বিন নিয়েছি এবং মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এখানে করাই ছিল, সেটিকে আবার প্রতিস্থাপন করেছি, তারপরে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করেছি এবং তার পূর্বে বাই ব্যবহার করছি। দিস ইজ প্যাসিভ ভয়েস। এখন আমাদের একটি কাজই বাকি রয়েছে, আমাদের প্রশ্নটা ছিল ইন্টারোগেটিভ, আমাদের সুবিধার জন্য আমরা তাকে অ্যাসার্টিভ করছি, প্যাসিভ ভয়েস করছি। এখন যেভাবে সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ ছিল আবার সেভাবেই তাকে ইন্টারোগেটিভ অবস্থায় রাখতে হবে। তো আমরা জানি অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করার সময় আবার অক্সিলারি ভার্বটাকে সাবজেক্টের শুরুতে আনতে হয়। সেই হিসাবে আমরা এখানে হ্যাজকে সাবজেক্টের আগে স্থাপন করেছি। হ্যাজ রাইস বিন ইটেন বাই ইউ। সো ডিয়ার লার্নার্স, আমরা দেখেছি there are 4 steps for interrogative sentence. There are 4 steps. First step active voice, second step assertive mood, third step passive mood,
फोर्थ स्टेप पुनराय इंटरगेटिव। दास एभावे we have to look another sentence. Did you play football? This is another interrogative sentence. এখানে did do verb, একে অ্যাসার্টিভ করার জন্য আমরা সেন্টেন্সটা লিখতে পারি ইউ প্লেড ফুটবল। এখানে ডিড যেহেতু পাস্ট টেন্সের চিহ্ন সেহেতু অ্যাসার্টিভ করার সময় এই মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম হয়েছে ইউ প্লেড ফুটবল। এবার আমরা পাস্ট টেন্সের নিয়ম অনুসারে এটাকে আমরা প্যাসিভ ভয়েস করলাম, ফুটবল ওয়াজ প্লেড বাই ইউ। কারণ আমরা জানি পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করতে হলে যে রুলটা আমাদের মানতে হয় সেটি হলো সাবজেক্ট, তারপরে ওয়াজ অথবা ওয়ার, তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, তারপর বাই, তারপর অবজেক্ট। তো সেই হিসাবে এখানে ফুটবল ছিল অবজেক্ট, তাকে সাবজেক্ট করা হয়েছে। তারপর পাস্ট টেন্সে ওয়াজ এবং ওয়ার দুটো বসার কথা, কিন্তু ফুটবল থার্ড পারসন সিঙ্গুলার বিধায় এখানে আমরা ওয়াজ ব্যবহার করছি। তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লেড বাই ইউ। এখন পুনরায় একে আবার আমাদের ইন্টারগেটিভ করতে হবে। তো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্যই হলো সাবজেক্টের আগে সাহায্যকারী ভার্ব থাকবে। তো এখানে ওয়াজ অক্সিলারি ভার্ব, তাকে সাবজেক্টের আগে আনা হয়েছে, ওয়াজ ফুটবল প্লেড বাই ইউ। এখানেও আমরা 4টে স্টেপ লক্ষ্য করি। তো ডিয়ার লার্নার্স, এভাবে আমরা যদি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস করতে চাই, দেয়ার আর 4 স্টেপস, উই হ্যাভ টু ফলো 4 স্টেপস টু চেঞ্জ দ্য interrogative sentence of voice. So dear students, I hope you have understood this lesson. No more today, see you again in my next lesson. After ending this lesson, I am going to some homework. Change the active voice into passive. Do you play football? Who called me? Is he writing a letter? This is your homework. Thank you.